Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Indian economy. Okay, student, now we have to start with effect of new technology on agricultural growth. Okay, yesterday what we studied was effect of new technology on agricultural sector and inputs, right? So now today we are going to study effect of new technology on agricultural growth. કે એગ્રીકલ્ચરના ગ્રોથ ઉપર નવી ટેકનોલોજી છે આપણે એડોપ્ટ કરી એની શું ઇફેક્ટ છે. તો હિયર વી હેવ ટુ સ્ટડી સમ બેઝિક ફિગર્સ, રાઈટ. હવે પીરિયડ વાઇઝ અહીંયા આપણને ફિગર્સ આપ્યા છે. પીરિયડ વાઇઝ 1951 to 1961, 1961 to 1971, 71 to 81, right? 81 to 91 એવી રીતે. એગ્રીકલ્ચરમાં 3.3, 2.2, 1.7, 3.9, 2.8, 2.1, 3.1 and 4.9 આવી રીતે આટલો ગ્રોથ છે. અને જીડીપી છે, ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ, દેટ ઇઝ 3.8, 3.7, 3.3, 5.7, 6.7, 7.5, 8.5 and 7.1 આ ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ છે, રાઈટ. તો હવે એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટરમાં જીડીપી વધી છે, તો હવે એનું આપણે શું કરશું? It will be clear from the above table that during the first decade of planning 1951 to 1961 the annual rate કેટલી હતી? 3.3% હતી, right? But during second decade, that is 61 to 71, it declined to 2.2 and 3.3 થી કેટલી થઈ ગઈ? 2.2. Third decade માં further it declined up to 1.7. This was in the main due to adverse weather conditions and poor monsoon. In spite of considerable progress achieved under the new agricultural strategy, the overall progress in agriculture during these two decades was rather disappointing. હવે શું કહે છે કે there was adverse weather conditions and poor monsoon, right? Due to this what happened? That the progress was not satisfactory. Progress બહુ disappointing હતો. However, conditions improved during the fourth decade of planning, that is 81 to 91, and the agricultural growth rate picked up to 3.9% during the period. And agricultural growth rate કેટલી થઈ ગઈ? 3.9%, right? The overall compound growth rate of agriculture for the entire period 51 to 91 was 2.8%. ઓવરઓલ કમ્પાઉન્ડ ગ્રોથ રેટ તમે જુઓ 51 to 91, એટલે એ લોકોએ કમ્પાઉન્ડ ગ્રોથ રેટ જે કરે એવી રીતે કર્યું છે 51 to 91, તો એની કેટલી હતી? 2.8%. Agricultural growth during the 8th plan period about 4.7%, and in the 9th plan it was just 2.4%. In 10th plan it was 2%. હવે પ્લાન વાઇઝ આપણને એ લોકોએ ગ્રોથ રેટ આપી છે 4.7, 2.4 એવી રીતે, રાઈટ. પ્લાન વાઇઝ આપણને ગ્રોથ રેટ આપી છે. અહીંયા પ્લાન મેન્શન નથી કરવામાં આવ્યા, પણ પ્લાન વાઇઝ આપણને ગ્રોથ રેટ આપવામાં આવી છે. The 11th plan has envisaged an agricultural growth rate of 4% per annum. However, the growth rate during 11th plan has been 3.2% only. અને 11th પ્લાનમાં ગ્રોથ રેટ કેટલી હતી? ઓનલી 3.2%, રાઈટ. અહીંયા આપણને પ્લાન વાઇઝ ઉપરના ટેબલમાં નથી આપેલું, આપણને ડિકેડ વાઇઝ, પીરિયડ વાઇઝ આપેલું છે, પણ પ્લાન વાઇઝ આટલી ગ્રોથ રેટ હતી. The following have been the salient features of agricultural development during planning period. હવે પ્લાનિંગ પીરિયડમાં અમુક ફીચર્સ છે એના, right? The country has achieved near self-sufficiency in the production of food grains. There are practically no imports of food grains. On the contrary, the country has now some exportable surplus of food grains. હવે શું કહે છે? કન્ટ્રીને સેલ્ફ સફિશિયન્સી મળી ગઈ છે, એટલે સેલ્ફ સફિશિયન્ટ છે, પોતાના ખુદ ઉપર એ ફૂડ ગ્રેન્સમાં ડિપેન્ડન્ટ છે, બરાબર. ફૂડ ગ્રેન્સનો કોઈ ઇમ્પોર્ટ નથી. ઓન ધ કોન્ટ્રરી તમે જુઓ, બરાબર, તો આપણી પાસે એટલું બધું સરપ્લસ વધે છે કે વી કેન એક્સપોર્ટ ઇટ, એને એક્સપોર્ટેબલ સરપ્લસ કહેવામાં આવે છે,
we are able to export the food grains to other countries. However, this self-sufficiency has been achieved at a very low level of consumption. Per capita availability of food grains in India, even at present, is much low as compared to developed countries. As a result, substantial part of population suffers from malnutrition or undernutrition. હવે શું કહે છે? સેલ્ફ સફિશિયન્સી અચીવ થઈ ગઈ છે, બરાબર, એટ અ વેરી લો લેવલ ઓફ કન્ઝમ્પશન, પણ એનું કન્ઝમ્પશન લેવલ બહુ ઓછું છે. પર કેપિટા અવેબિલિટી ઓફ ફૂડ ગ્રેન્સ ઇન ઇન્ડિયા ઇવન એટ પ્રેઝન્ટ ઇઝ એઝ લો. બરાબર, હવે પર કેપિટા અવેબિલિટી જે ફૂડ ગ્રેનની છે એ પણ બહુ ઓછી છે, રાઈટ. હવે આપણને સેલ્ફ સફિશિયન્સી મળી ગઈ, વી આર સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ, પણ લોકોને એટલી બધી ફૂડ ગ્રેન્સ અવેલેબલ થતી નથી. હજી લોકો ઇન્ડિયામાં માલ ન્યુટ્રિશન કે અંડર ન્યુટ્રિશન, બરાબર, કે જે લોકોને બરાબર પોષણ ન મળતું હોય, કુપોષણથી પીડિત છે. બરાબર, શું કામ? કેમ કે એ લોકો પાસે એટલી બધી ઇન્કમ નથી કે એ લોકો ફૂડ ગ્રેન્સ ખરીદી શકે. There has been a wide and extensive application of modern technology in agriculture. Modern technology in agriculture, which has resulted in ushering green revolution. Thus, for example, there has been a considerable increase in the use of latest farm machinery and equipment, improved seeds, fertilizers, pesticides, and other agricultural inputs like irrigation and credit. હવે શું કહે છે? અત્યારે બહુ જ ગ્રીન રિવોલ્યુશન છે, બરાબર. there is a considerable increase. આની પહેલાં આપણે વાત થઈ ગઈ છે કે મશીનરી, ઇક્વિપમેન્ટ, ફર્ટિલાઇઝર, સીડ્સ, પેસ્ટિસાઇડ્સ, એ બધું એનો યુઝેજ વધી ગયો છે. Now, bulk of increase in agricultural production, particularly of food grains, has come mainly from a few regions which are well endowed with infrastructure and where farmers are resourceful in terms of their capacity to invest and bear risk. હવે શું કહે છે? એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શનમાં ઇન્ક્રીઝ છે, રાઈટ. પર્ટિક્યુલરલી જે ફૂડ ગ્રેન્સ છે, બરાબર, રાઈટ, એમાં શું થયું છે કે ફાર્મર્સ પાસે ઘણું બધું કેપેસિટી છે. રિચ ફાર્મર્સ છે એ રિસ્ક બેર કરી શકે છે અને ઇન્વેસ્ટ પણ કરી શકે છે, તો એની પાસે ઘણી બધી કેપેસિટી છે, રાઈટ. પર્ટિક્યુલરલી જે ફૂડ ગ્રેન્સ છે, બરાબર, રાઈટ, એનું પ્રોડક્શન પણ વધી ગયું છે બિકોઝ રિચ ફાર્મર્સ હોય એની પાસે ઘણી કેપેસિટી છે ઇન્વેસ્ટ કરવાની અને રિસ્ક કરવાની, એટલે ધેર ઇઝ બલ્ક ઓફ ઇન્ક્રીઝ ઇન એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્શન. Besides, there are also crop-wise disparities in growth between food crops and non-food crops, as also between different types of food crops like wheat and rice on one hand and pulses on other hand, and coarse grains on still other hand. હવે શું કહે છે? ક્રોપ વાઇઝ ઇનઇક્વાલિટી પણ બહુ છે. આપણે આની પહેલાં વાત થઈ, રાઈટ, કે બધી જે સિરિયલ્સ છે, ગ્રેન્સ છે, એમાં વીટ અને રાઈસ છે એ બધામાં બહુ જ ઇન્ક્રીઝ છે. ઇન્ડિયામાં સરસ એનું પ્રોડક્શન પણ છે એન્ડ ઇવન વી કેન એક્સપોર્ટ ઇટ because we have sufficient quantity, but on the other hand, right, there is no such development in the growth of pulses and grains. પલ્સીસ અને ગ્રેન્સમાં એવું કાંઈ ડેવલપમેન્ટ ખાસ છે નહીં. તો these things also affect the agricultural growth, કે અમુક જ ક્રોપ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલે ગ્રોથ વધારે આવે છે અને અમુક ક્રોપ ઇન્ક્રીઝ થતા નથી એટલે ગ્રોથ ઓછો આવે છે, રાઈટ. તો આ બધા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે એગ્રીકલ્ચરલ ગ્રોથમાં. ઓકે, નાઉ there will be the last point of the chapter, that is effect of new technology on inputs. આપણા ઇનપુટ્સ ઉપર ન્યૂ ટેકનોલોજીની શું ઇફેક્ટ છે? The total geographical area of country is about 329 million hectares, of which about 143 million hectares or about 43.5% is being used for cultivation purpose. During the first and a half decade of planning, increase in agricultural production was more the result of expansion of area of cultivation. This was done by turning grazing lands and forest land into croplands, bringing cultivable wastelands under plough, etc. But now, the scope of bringing additional land under cultivation
is extremely limited. હવે શું કહે છે, ટોટલ જ્યોગ્રાફિકલ એરિયા કેટલો છે કન્ટ્રીનો? 329 મિલિયન હેક્ટર્સ, રાઈટ. ઓર એમાંથી 43.5% જ કલ્ટિવેશન માટે યુઝ થયું છે, રાઈટ. ફર્સ્ટ એન્ડ હાફ ડિકેડ ઓફ પ્લાનિંગ હોય એમાં એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન છે, બરાબર, વોઝ મોર ધ રિઝલ્ટ ઓફ એક્સપાન્શન ઓફ એરિયા ઓફ કલ્ટિવેશન. આપણે એમ જોઈએ છીએ કે ભાઈ ઇનપુટ્સ એટલે જે ગ્રોથ છે, જે રિઝલ્ટ છે બહુ સારા છે ન્યૂ સ્ટ્રેટેજીના, પણ એરિયા ઓફ કલ્ટિવેશન પણ સામે ઇન્ક્રીઝ થયો છે. That is also one of the factors. This was done by turning grazing lands and forest lands into croplands, bringing cultivable wastelands under plough, etc. But now, the scope of bringing additional land under cultivation is extremely limited. પણ હવે એડિશનલ જે લેન્ડ છે ને કલ્ટિવેશનમાં લાવવાનો સ્કોપ ખૂબ જ ઓછો છે અને ખૂબ જ લિમિટેડ છે. ઓકે. Okay, now first will be irrigation. હવે આપણે ટર્ન બાય ટર્ન જોઈએ, રાઈટ. ફર્સ્ટ will be irrigation. A highly efficient and irrigated cropping system alone can sustain India's ever-expanding population. The creation of irrigation potential and its optimum utilization is of paramount importance. હવે શું કહે છે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે ઇફેક્ટ પડી છે એ ઇરિગેશન ઉપર છે, રાઈટ. હવે ઇરિગેશન પોટેન્શિયલ આપણું ઇન્ક્રીઝ થાય છે ધીમે ધીમે. ડ્રીપ ઇરિગેશન એન્ડ લિફ્ટ ઇરિગેશનની બધી ફેસિલિટીઝ ફાર્મર્સ હવે ઉઠાવે છે. શેના માટે? વોટર ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય એના માટે. The country's irrigation potential created area has increased from 22.6 million hectares in 1950-51 to about 113.2 million hectares at the end of 2011-12. This comprises of 72 million hectares under major and medium irrigation projects and 61 million hectares under minor irrigation schemes. હવે શું કહે છે, કન્ટ્રીનો ટોટલ પોટેન્શિયલ એરિયા ઇરિગેશનમાં કેટલો છે? 22.6 મિલિયન હેક્ટર થી લઈને 113.2 મિલિયન હેક્ટર સુધી, બરાબર. આમાં કેટલું કમ્પ્રાઇઝેશન હોય છે? 72 મિલિયન હેક્ટર હોય એ મેજર અને મીડિયમ પ્રોજેક્ટમાં આવે અને 61 મિલિયન હેક્ટર છે એ માઇનર ઇરિગેશન સ્કીમ, એટલે નાનું નાનું જે સ્મોલ ઇરિગેશન હોય, બહુ મોટું ઇરિગેશન એ લોકો ઇન્વેસ્ટ ન કરે ફાર્મર્સ, પણ કોઈ બી નાની ટેકનિક, માઇનર ટેકનિક હોય એમાં ઇન્વેસ્ટ ઇરિગેશન માટે કરે. Okay, now second will be seeds. Improved quality of seeds is the basic and crucial input for attaining sustained growth in agricultural production. Seed is the carrier of new technology for crop production, propagation and multiplication and distribution of assured quality of seeds, which is fundamental to attain high crop yields as a result of the policy initiatives taken by the government of India. હવે શું કહે છે? સારી ક્વોલિટીના ઇમ્પ્રુવડ સીડ છે, બરાબર, એનાથી શું થાય છે? સસ્ટેઇન ગ્રોથ થાય છે એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શનમાં, બહુ લોંગ ટર્મ ગ્રોથ થાય છે, રાઈટ. હવે તમે સારા સીડ પ્લાન્ટ કરશો તો જ તમને સારા ક્રોપ મળશે, રાઈટ. ધેન ઓનલી ધ આઉટપુટ વિલ બી ગુડ. તો ઇનપુટ એના માટે સારું હોવું જોઈએ, રાઈટ. તો ગવર્મેન્ટ કેટલી બધી સ્કીમ્સ બહાર પાડે છે અને કેટલું બધું ટ્રાય કરે છે કે લોકોને અવેર કરે કે હાઈ યીલ્ડિંગ વેરાયટી સીડ્સ એટલે બહુ જ સરસ ફળદ્રુપ બીજ હોય, રાઈટ, એવા લેવાના જેથી કરીને પાક બહુ સારો થાય, જેમ કે રાઈસ, મેઝ, જુવાર, બાજરી બધું. The wide and extensive use of this improved variety of seeds is one of the main reasons for country's current sufficiency in food grains. બરાબર. હવે આનો વાઇડ એન્ડ એક્સટેન્સિવ યુઝ છે આ સીડ્સનો, રાઈટ. તો આપણને બહુ સારો પાક મળે છે, બહુ સારી ખેતી મળે છે. તો ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી રીઝન, આ બહુ એક મેઇન રીઝન છે કે જેના લીધે આપણને સેલ્ફ સફિશિયન્સી મળી ગઈ છે. વી આર સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ, રાઈટ. Next will be fertilizers. Use of chemical fertilizers is again one of the principal inputs for increasing crop yields.
The consumption of fertilizer in the country was just 70,000 tons in 50-51. It increased to about 24 million tons in 13-14. The country is the fourth largest customer of nitrogen fertilizers and the eighth largest customer of phosphate fertilizers. હવે મેં સ્ટુડન્ટ્સ તમને કીધું નેચરલ ફર્ટિલાઇઝરમાં કાઉ ડંગ ને એવું બધું આવતું હોય છે, પણ હવે વધારે અત્યારે ક્રોપ બધાને વધારે જરૂર પડે છે, નેચરલથી ખાલી ચાલતું નથી, તો વી હેવ ટુ યુઝ સમ કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર્સ. તો ઇન્ડિયાનું કેટલું પરચેસ છે? અરાઉન્ડ 70,000 ટન્સ છે, રાઈટ. અને એ કેટલું ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે? 24 મિલિયન ટન્સ ઇન 13-14 એટલું ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે. કન્ટ્રી છે એ ફોર્થ લાર્જેસ્ટ કન્ઝ્યુમર છે. આપણું ઇન્ડિયા છે એ નાઇટ્રોજનનું ફોર્થ લાર્જેસ્ટ કન્ઝ્યુમર છે અને ફોસ્ફેટનું એઇથ લાર્જેસ્ટ કન્ઝ્યુમર છે. The consumption of fertilizers is an appropriate mix of three primary plant nutrients: nitrogen, phosphate and potash. હવે સૌથી વધારે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝરમાં ત્રણ જ યુઝ થાય છે: નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફેટ એન્ડ પોટેશ. ધ આઈડિયલ NPK રેશિયો, નાઇટ્રોજનને N કહેવામાં આવે છે, ફોસ્ફેટને P અને પોટેશને K. આઈડિયલ એનો રેશિયો કેટલો છે? 4:2:1. But currently in all India, NPK consumption ratio does not conform to this ideal norm. પણ ઇન્ડિયામાં આ નોર્મ હજી આઈડિયલ આ 4:2:1નું કન્ઝમ્પશન આપણે યુઝ કરતા નથી. The production of nitrogenous and phosphatic fertilizers, which was 39,000 tons in 1950-51, increased to about 16.3 million tons in 13 and 14. બરાબર, નાઇટ્રોજીનિયસ અને ફોસ્ફેટ ફર્ટિલાઇઝર છે એનું કેટલું કન્ઝમ્પશન? એનું 39,000 ટન્સ હતું કન્ઝમ્પશન 50-51માં, અને કેટલું ઇન્ક્રીઝ થયું? 16.3 મિલિયન ટન્સ સુધી ઇન્ક્રીઝ થયું 13 અને 14માં. રાઈટ. તો આ બી વસ્તુ તમારે જોવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ, કે આપણે લોકોએ હજી વધારે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર્સ યુઝ કરવા પડશે, અને કયા પ્રોપોર્શનમાં? 4:2:1 એના પ્રોપોર્શનમાં આપણે યુઝ કરશું તો જ આપણી જે ખેતીની જમીન છે એ સરસ રીતે એમાં બધી ખેતી થઈ શકશે. Okay, now last will be fourth, pesticides. Plant protection is an essential input for sustaining agricultural production by minimizing crop damage due to insects, pests, diseases and weeds. હવે પ્લાન્ટને આપણે પ્રોટેક્ટ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પેસ્ટિસાઇડ્સનો એફિશિયન્ટ યુઝ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર છે કે પેસ્ટિસાઇડ્સ આપણે યુઝ કરવા પડે પેસ્ટ કંટ્રોલ કરવા માટે. The total consumption of pesticides in the country is estimated at about 504,000 tons in 15 and 16. ટોટલ કન્ઝમ્પશન જે પેસ્ટિસાઇડનું છે એ અરાઉન્ડ 504,000 tons 15-16માં હોવું જોઈએ. It should be noted here that more than half of all the chemical pesticides used in agriculture is for crops like cotton, rice, fresh vegetables, fruits, while crops like oilseeds, pulses, sugarcane, though prone to damage by pests, have received little attention so far. Right? અને અહીંયા જોવું પડે કે more than half of the chemical pesticides કે એ કેમાં યુઝ થાય છે? કોટન, રાઈસ, ફ્રેશ વેજીટેબલ, ફ્રૂટ, ઓઇલ સીડ્સ, પલ્સીસમાં એ બધામાં. કેમ કે એ બધામાં અત્યાર સુધીમાં જોવામાં આવ્યું છે કે બિકોઝ ઓફ ઇન્સેક્ટ્સ દેર હેઝ બીન અ કન્સિડરેબલ ડેમેજ. તો આપણે જો પેસ્ટિસાઇડ્સનો છંટકાવ કરીએ, બરાબર છે, દવા છાંટીએ, તો જ બધા પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શનમાં હોય છે. In order to have an integrated approach to the problem, the Integrated Pest Management IPM program has been started. Right? હવે પહેલાં એવું બહુ જ થતું હતું કે આપણે કેટલી ફાર્મર્સ મહેનત કરે, આખું વર્ષ બધા ક્રોપ્સ ઉગાડે, અને વચ્ચે શું થાય છે કે વચ્ચે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થઈ જાય છે, ઇન્સેક્ટ્સ આવી જાય છે, પ્લાન્ટમાં ડિઝીઝ થઈ જાય છે, એટલે પ્લાન્ટ સર્વાઈવ કરી શકતા નથી. તો એના માટે હવે આપણે નવો અપ્રોચ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો છે, દેટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રેટેડ પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ. Besides, in recent years, efforts have been made to expand the use of plant protection measures to crop like pulses, oilseeds, sugarcane, etc. અને રિસન્ટ યર્સમાં હવે
શું થાય છે કે આપણે પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન મેજર્સ લેવા પડે છે, કેમ કે પલ્સીસનું, ઓઇલસીડ્સનું, શુગર કેનનું ઓલરેડી પ્રોડક્શન ઓછું છે અને એમાં પણ જો પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન રહે નહીં અને પેસ્ટિસાઇડ્સ એમાં વધારે યુઝ થાય તો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય, રાઈટ. એટલે આપણે જોવાનું છે કે એમાં આપણે પેસ્ટિસાઇડ્સ યુઝ ન કરીએ ઓરલ્સ બહુ ઓછું યુઝ કરીએ. બાકી બધી વસ્તુ જે છે એમાં પેસ્ટિસાઇડ્સ આપણે યુઝ કરીએ જેથી કરીને શું થાય કે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય, રાઈટ. સિરિયલ્સની બધાનું પ્રોડક્શન તો બહુ સરસ જ છે, પણ જે બધા ઓછા ક્રોપ્સનું પ્રોડક્શન છે જેમ કે પલ્સીસ, ઓઇલસીડ, શુગર કેનનું, તો આપણે ધ્યાન રાખવું પડે કે એમાં આપણે વધારે ને વધારે પેસ્ટિસાઇડ્સ યુઝ કરીએ અને એવી રીતે યુઝ કરીએ કે માણસની હેલ્થને પણ નુકસાન ન થાય, ક્રોપને પણ નુકસાન ન થાય અને સરસ રીતે પેસ્ટિસાઇડ્સનો છંટકાવ પણ કરી શકાય અને ક્રોપ પણ સરસ રીતે ઉગે અને એને હાર્વેસ્ટ કરી શકીએ. આપણે બધું જ એકસાથે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, બિકોઝ ઓવર યુઝ ઓફ પેસ્ટિસાઇડ્સ ઇઝ નોટ ગુડ ફોર હ્યુમન હેલ્થ. પછી આપણે વધારે પડતું પેસ્ટિસાઇડ્સ વાપરીએ, તમને ઘણાને સાંભળ્યું હશે કે વધારે પડતી પ્લાન્ટમાં દવા છાંટીએ તો અમુક ફ્રૂટ અને વેજીટેબલમાં પેસ્ટિસાઇડની સ્મેલ આવે છે, રાઈટ. એ સારી સ્મેલ કહેવાય નહીં, એ સારું ન કહેવાય. તો એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે એવું થાય નહીં. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એફિશિયન્ટ યુઝ ઓફ પેસ્ટિસાઇડ્સ ઇઝ ઓકે. ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન બરાબર છે પણ મેક્સિમમ યુટિલાઇઝેશન નહીં કરવાનું. તો નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર વી એન્ડ અપ વિથ અ ચેપ્ટર. અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર હવે કમ્પ્લીટ થાય છે. યુનિટ નંબર 1 ઇઝ ઓવર. So now, thank you and we will meet in the next unit, next chapter. Okay? So, અહીંયા આપણું unit number 1, that is Industries and Agriculture in India, that is fully complete. We have finished with the chapter. Okay students? So, now we will continue with the next unit in the next chapter. Till then, take care and thank you. And one more thing students, અત્યારથી જ ઇન્ડિયન ઇકોનોમીના લેક્ચર્સ સરસ રીતે લિસન કરજો, એની નોટ્સ બનાવજો, બરાબર છે. સરસ રીતે સાંભળજો જેથી કરીને તમને યાદ રહી જાય. યુનિટ નંબર 1 ઇઝ વેરી ઇઝી, એમાં કંઈ બહુ ફિગર્સ નથી એન્ડ ઇવન ધ પોઈન્ટ્સ ટુ રિમેમ્બર આર ઓલ્સો વેરી ઇઝી. સો યુ કેન ઇઝીલી રિમેમ્બર ધ પોઈન્ટ્સ. તો સરસ રીતે સ્ટડી પહેલેથી આ વખતે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી કરવા માંડજો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, એન્ડ યુનિટ નંબર 1 ઇઝ વેરી ઇઝી. So, in next lecture we will meet with next unit. Till then, take care and thank you.